हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ में आओ कड्डांगे जबूरा की पोथी 112 जबूरा की पोथी 112। हालेलुया। धन है ओ जेड़ा मनुख धन है ओ मनुख जेड़ा यहोवा दा भय मनदा है, वो उसदे हुक्मां विच बहुत मगन रहिंदा है। उसदी अंश धरती उत्ते बलवान होवेगी, सचियारां दी पीढ़ी मुबारक होवेगी। आओ प्रार्थना करते पढ़े हुए वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता, जेड़ा भी मनुख प्रभु यीशु मसीह तेरा भय मानता है प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन उसे दा है खुदावंद प्रभु जी। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे भय दे विच ही जीवन है खुदावंदा। मेरे महान पिता तेरे वचन दे विच ही जीवन है खुदावंदा। जो प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग खुदावंदा तेरे तो डरते हैं, तेरा भय खाते हैं खुदावंदा, ते उन्हां कम्मां नूं नहीं करते जो संसार कर रहा है खुदावंद। क्योंकि प्रभु जी तेरे लोग तेरे तो डरते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस करके वो किसी भी गलत कम्मां नूं नहीं करते, वही कम्मां नूं करते हैं प्रभु जी जो तेनों काम पाउंदा है प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, जेड़ा वायदा तू इब्राहिम दे नाल कीता सी खुदावंदा, वो वायदा इब्राहिम दे नाल नहीं सी कीता खुदावंदा, वो वायदे नूं खुदावंदा तू इब्राहिम दी संतानां दे नाल भी कीता खुदावंद। ताकि मेरे महान पिता जो वायदे दे नाल प्रभु जी इब्राहिम चलिया, उसके वायदे दे नाल प्रभु जी ओदी संतानां भी चलदियां हन। ते सचमुच खुदावंदा जिद्दां इब्राहिम तेरा भय मानदा सी खुदावंदा, तेरा डर ते खौफ रखदा सी, उसे तरह इब्राहिम दी संतानां भी तेरा भय मानदियां हन खुदावंदा, तेरा डर ते खौफ रखदियां हन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू इब्राहिम दे नाल प्रेम करदा सी, ओदी संतानां दे नाल भी प्रेम करदा है प्रभु जी। ते मैं विश्वास करदा खुदावंद इस स्थान दे विच प्रभु जी इब्राहिम दी संतानां बैठियां होईयां हन खुदावंद। ते मेरे महान पिता प्रभु जी हरेक ते दया करनी है, कृपा करनी। अज दा वचन प्रभु जी मेरे महान पिता प्रभु जी किते हिरदे नूं छिर दवे, बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे प्रभु जी। क्योंकि तेरे वचन दा अनुवाद कोई मनुख नहीं कर सकता, तो अपने वचन दा आप अनुवादक है प्रभु यीशु मसीह। तू दया कर, कृपा कर प्रभु जी, अपने वचन नूं खोल ते मेरे महान पिता सब दे हिरदियां नूं प्रभु जी अपने आनंद दे नाल, अपनी शांति दे नाल भर दे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम नूं मिलना। आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाओ। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होए। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। खुदावंद ने इब्राहिम दे नाल वादा कीता सीगा कि तेरी अंश नूं मैं बहुत ज्यादा वधावांगा ते होर किस दी संतान फलवंत नहीं हो सकदी। ये वायदा इब्राहिम दी संतान वास्ते आ। कहंदा उस दी अंश धरती उत्ते बलवान होवेगी ते इब्राहिम दी वंश तो इलावा कोई भी वंश धरती दे उपर बलवान नहीं हो सकदी, क्योंकि ओदे लोग बलवान आ। वो सचियारा दी पीढ़ी मुबारक होवेगी ते सचियारा दी पीढ़ी ओही आ जेड़े खुदा दे लोग, खुदा दी संताना, इब्राहिम दी संताना खुदा दे वचन दा डर ते खौफ रखदियां हैं। इस करके हमेशा खुदा दे डर ते खौफ दे विच रहना आ। जेड़े लोग उहदे डर ते खौफ दे विच रहिंदे, परमेश्वर उन्हां नूं हमेशा प्यार करदा है, हमेशा ही खुदा उन्हां नूं प्यार करदा है। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 22 ਅਧਿਆਏ, ਉਤਪਤ 22 ਅਧਿਆਏ, ਉਤਪਤ 22 ਅਧਿਆਏ। इन्हां गल्लां दे पिछे इउं होया कि परमेश्वर ने अब्राहम नूं परताया अते उस नूं आख्या, हे अब्राहम। अगों उसने आख्या, मैं हाजिर हां। देखो कितनी वड्डी आग्याकारी है। कहंदा मैं हाजिर हां। वो कहंदा अब्राहम, वो कहंदा मैं हाजिर हां। तां उसने आख्या, हुण तू अपने पुत्र नूं, हां अपने इकलौते नूं जिस नूं तू प्यार करदा है, अर्थात इसहाक नूं लैके मोरिया दी धरती उत्ते जा अते पहाड़ा विचों एक उत्ते जिहड़ा मैं तैनूं दसांगा उस नूं होम दी बलि करके चढ़ा। हुण खुदाबंद एक बच्चा जिहड़ा इब्राहिम नूं ओहने 25 सालां बाद दित्ता सी। 75 साल दी उमर 'च वादा कीता सीगा ते 100 साल दी उमर 'च जदों इब्राहिम 100 साल दा सी ओहनूं इसहाक दित्ता गया। लेकिन खुदाबंद उसे बच्चे दी बलि मंग रहा है। ते इब्राहिम ने की किया? इब्राहिम ने उन्होंने मना नहीं किया। वो कहना मैं हाजिर हाँ। तद इब्राहिम ने तड़के उठ के अपने गधे उत्ते पलाना
ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿਠਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਇਸਹਾਕ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਚਰਚੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਅਰੇ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੁਕਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀ ਆ, ਅੱਗ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਆ ਤੇ ਬਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਲੀ ਵਾਲਾ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ।
ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਜੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਿਦਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੰਜ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ? ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਉੱਥੇ ਪੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਾਸ਼ੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਰਕਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਅੱਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੇਰਸਬਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੇਰਸਬਾ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਮਿਲਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
लेकिन फिर भी उन्हें खुदा की मर्जी ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੋ। इब्राहिम वर्गा विश्वास किथे गया जिन्हें 25 साल तक विश्वास किया। अज 25 महीने निकल जाने, 25 दिन निकल जान, लोग चर्च बदल के दूजे चर्च चल जाते। वो कहते इस चर्च काम ही नहीं होया, किसी चर्च से इहो जिहे मनुख का काम नहीं होना, जिथे मर्जी कोई चले जाए। इब्राहिम दी संताना वायदे वाल वेखदियां, चर्चा वाल नहीं वेखदियां भी इस चर्चों बरकत मिल जूगी, उस चर्चों बरकत मिल जूगी। बरकत तुहाडे अंदर आ, बरकत तुहानू तुहाडे कंमां दे द्वारा मिलनी है। साडे युग दे नबी ने कहा लोग पुलपड़ दे अगे आके प्रार्थनावां करदे आ, चीकां मारदे, अपने कपड़े पाड़ लैंदे आ, टपदे आ, प्रभु असीं साडी प्रार्थना नूं सुण, असीं तैनूं प्यार करदे आ, असीं तैनूं इदां करदे आ। लेकिन खुदा कहंदा आ उन्हां दी प्रार्थनावां नहीं सुणीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। नबी कहंदा उन्हां दी प्रार्थनावां नूं खुदा सुणदा नहीं आ। क्यों नहीं सुणदा? क्योंकि उन्हां दे जीवन वधिया नहीं हुंदे। प्रार्थना करन दे नाल ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ प्रार्थना करनी वधिया गल आ, बहुत लोग सारा दिन सारी रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन दे विच कोई बहाली नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी? क्योंकि लोग वचन दे उपर नहीं चलते। जिद तक तुसी वचन दे उपर नहीं चलते, साडे युग दा नबी कहंदा जदों तक तुसी वचन दे अनुसार जीवन नहीं बतीत करदे, जिन्नी मर्जी प्रार्थना कर लवो, कदे परमेश्वर तुहानू उत्तर नहीं देवेगा। प्रार्थना करन दे नाल उत्तर नहीं मिलते, जीवन बतीत करन दे नाल उत्तर मिलते आ। जदों बंदा जीवन बतीत करदा आ, फिर प्रार्थना करदा आ, फिर खुदावंद सुनदा आ, फिर खुदा सुनदा है। इदां नहीं सुनदा खुदा जिन्नी मर्जी कोई प्रार्थना करी जाए। प्रार्थना करना नहीं कुछ होना, जीवन बतीत करना पैना। कल्ली प्रार्थना नहीं, बाइबल दे सारे रूल फॉलो करने पैने, विश्वास भी करना है, वचन ते चलना भी है, ताही खुदा ने प्रार्थना सुननी है। लोगों को भुलेखा जीवन का नहीं बतीत करना, असी सिर्फ प्रार्थना कर लेनी, प्रभु ने सानू सब कुछ दे देना। ऐसा नहीं होता कदे। दानियल जदों शेरां दे घूरने विच गया, वो प्रार्थना तो करता सी, नाल उहदा जीवन भी वेखो किदां दा सीगा। जदों हुक्म दिता गया सीगा भी कोई प्रार्थना नहीं करेगा, ते ओ यरूशलेम वाल जिहड़ी बारी खोलदी सी उधर नूं मूंह करके प्रार्थना करदा सी 3 वारी। ओहने नहीं कहा भी प्रभु मेरी मजबूरी है, मैं नहीं प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना करदा सी, लेकिन जीवन देखो वचन नूं पहल दिंदा सीगा। अज लोग कहते प्रार्थना करांगे तो सब कुछ मिल जाना, वचन नूं पहल किने देनी है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਲੂਤ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਜਾੜ ਭੂਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਲਾ? 25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਧੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਲੇਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਹਾਂ। ਉਕਾਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਕਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਾਂ, ਉਕਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਕਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੰਭ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਬਚਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਧਮਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ। ਉਕਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਸੀ ਉਕਾਬ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਲੀਏ ਤੀਵੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਾਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਆ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ। ਯੂਸਫ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲ ਤੱਕ, 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ,
एक दिन खुदा ने फिर उन्होंने नवा करके फिर खड़ा कर दिता। तुहानू पता जो खुदा किस नूं इस्तेमाल करदा इदां इस्तेमाल नहीं करता। प्रभु पहलों दुखा दी भट्ठी विचों मनुख नूं कढदा आ, फिर उन्होंने इस्तेमाल करदा है। अज लोगों का भुलेखा आ, लोग सोचते हैं भी शायद मैनू कुछ ना करना पवे, मैनू भी प्रभु इस्तेमाल कर लवे। इदां किदां इस्तेमाल कर लूगा प्रभु का? ਜਦੋਂ तक तुसी परख दे विचों नहीं निकलदे, दुखा दी भट्ठी विचों नहीं निकलदे, वो तुहानू कदे भी इस्तेमाल नहीं कर सकदा, कदे भी इस्तेमाल नहीं कर सकदा खुदा दा। लोकी कहते मेरा जीवन इब्राहिम वर्गा हो जाए, गल्ला ना तेरा जीवन इब्राहिम वर्गा हो जाना, मेरा जीवन यूसुफ वर्गा हो जाए। अपनी अखां दा साफ कर लै पहलों, यूसुफ वर्गा जीवन तां तेरा बनूगा। अखां साफ नहीं आ ते जीवन यूसुफ वर्गा बन जाए। चार औरतां देखियां ते अखां उधर नूं, ये यूसुफ वर्गा जीवन बनाने दे लई जीवन समर्पित करना पैना है। गल्लां दे नाल जीवन नहीं बनदा। भी नाम रख लिया इब्राहिम ते तुसी इब्राहिम थोड़ी बन जाओगे, यूसुफ नाम रख लिया तुसी यूसुफ नहीं बन जाओगे, दानियल नाम रख लिया तुसी दानियल नहीं बन जाओगे, एस्तर नाम रख लिया तुसी एस्तर नहीं बन जाना, तुसी रूथ नहीं बन जाना। जे तुहाडा जीवन उस तरह दा होवेगा तां गल बनदी है। पहला अपना जीवन दिखाओ। ते मैं तुहानू दसना चाहना जेड़े लोग इब्राहिम दी संतानां ने उन्हां दा जीवन भी इब्राहिम वर्गा होवेगा। इब्राहिम वर्गा जीवन हुंदा उहदी संतानां दा हमेशा। इस करके जदों यूसुफ ने दुखां दर्दां दे विचों निकलिया ते की होया, खुदा ने उहनूं पोतीफर दे सज्जे हत्थ बिठा दिता। ओहदे मिस्र दा जिहड़ा राजा सीगा ओहदे सज्जे हत्थ विराजमान होया। भाई इब्राहिम ने कहा जिहड़ा यूसुफ आ, यूसुफ यीशु मसीह दा प्रतीक सीगा। जिद्दां यूसुफ जिद्दिया अते उस राजे दे मिस्र दे राजे दे सज्जे हत्थ विराजमान होया, इसे तरह प्रभु यीशु मसीह जदों जिद्दिया वो परमेश्वर दे सज्जे हत्थ विराजमान होया। इस करके साडे युग दा नबी कहंदा जिहड़ा यूसुफ सीगा वो प्रभु यीशु मसीह दा प्रतीक सीगा, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਯੂਸੁਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਲੇਬ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ? ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਇਹੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हिल गए, लेकिन इन्हां ने वायदे वाल विश्वास किया सीगा। ते तुहानू पता जदों यहोशुआ जंग दे मैदान च सीगा ते कौन इहदे कोल आया सीगा? इहदे कोल सेनापति बन के खुद यहोवा परमेश्वर थल्ले उतर आया सीगा। यहोशुआ कहंदा तू किहदे वाल आ? तू साडे वाल आ कि दुश्मनां वाल आ? ते ओह कहंदा मैं यहोवा दा सेनापति हां। ते की कीता यहोशुआ ने? ओहदे अगे मत्था टेकिया। तुहानू पता खुदा दे लोग किसदे अगे मत्था नहीं टेकदे, लेकिन जदों यहोशुआ नूं पता लगा कि वो सेनापति खुद प्रभु यीशु मसीह आ, यहोवा थल्ले उतर आया ते ओहने की कीता? जाके ओहदे अगे मत्था टेकिया। अज लोग जिथे मर्जी जाके मत्थे टेकी जाते हैं। ये सब कुछ गलत आ। इब्राहिम दी संतानां नहीं है, जाली आ, डुप्लीकेट आ लोग जिहड़े मत्थे टेकदे आ, जिहड़े कॉम्प्रोमाइज करदे संसार दे नाल, रिश्तेदारां दे नाल कॉम्प्रोमाइज करदे आ। बुलाओ अपने रिश्तेदारां नूं इत्थे आण, संडे दी संगति सुन, कोई नहीं आउंदा, लेकिन जदों विआह रखिया जांदा तुसीं भज के चले जांदे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। लेकिन अज लोग की कर रहे हैं? खुदा ने जो सेवक ठहराया होंदा तो सेवक नूं भी खुदा इदां नहीं ठहरांदा, सेवक नूं भी दुखां दी भट्ठी विचों कढदा आ। ते अज लोग सेवकां नूं टिचरां करी जांदे आ। वो कहंदे तू नहीं वचन सुनाएगा, किसी होर को चल जाएंगे।
ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਬਦਲੂਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵੀ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਬਚੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਬਚੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ। ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸਨੇ ਐਸਪੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਸਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਹੋਏ ਪਏ, ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਹੋਏ ਪਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖਤਮ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। प्रार्थना करो, खुदा का आज जाएंगे तो इसको बता बता के बताइए, इसको बता के आगे बताइए का ऐसा प्रार्थना प्रभु उसी है यीशु मसीह दी जड़ी माता सीगी मरियम, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਰੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਮ ਕੁਆਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਪਾਸਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਖੁਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 1 ਦੀ ਜਾਚਕਾਈ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ, ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਝੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਪਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਉਸਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮਤ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਤੂੰ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਭਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਵੇਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਗੁੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਰਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਚਿਰ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਜ਼ਕਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ, ਚੰਗਿਆਈ ਚੰਗਿਆਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਗੁੰਗੇ ਕਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਰੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ਮਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 25 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਫਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਔਰ ਬੋਧ